जय गुरु। मो ना विश्वेश्वर महांती। मो घर ये आश्रम विरूपा नई आरपटे शाहपुर गाँव में मुई जटाधारी आश्रम जोटा बेलमालिया मठ कहते आत्माराम पीठ मुझे हाईस्कल पढ़ला दिन मठ प्रति आसली तो बाबा जड़े मो विनीत भक्त अवसर पर मठे अधिकांश समय प्राय ये कटाऊँगी मठर परिचालन निजक सामिल करी। आज आम परम सौभाग्य मोर पूज्य गुरु जहाँ को बहुत थर भी अनुरोध मुझे जहाँ निमंत्रण रक्षा करी आज आसी आमर ये जटाधारी आश्रम पहुँची जाइछन्ति। मु सार को प्रणाम करुच्ची, सार प्रणाम करुच्ची। जय गुरु। आपण बहुत दिन पर ये मठे पदार्पण करिसेंति। मठ पे बहुत बही अभिमत भी लिखिछन्ति। आउ प्रकृत पक्षे आपण पाद देला परे ये मठ आपन को केमिति लागुची बा आपनकर स्मृति अनुभूति रे ये मठटी आपन को केमिति लागुची आपन टिके व्यक्त करंतु दया करी। मु होछि प्रोफेसर वैष्णव चरण सामल, विश्वभारती शांति निकेतन केंद्रीय विश्वविद्यालय मु अवसर नहीं कटक अवस्थान करूँ। महांगा रो विभिन्न जगह को अनेक थर आसी विभिन्न कार्यक्रम आसी एवं सेतबेले मु शुणी शेख मतलूब अली ठारू ये जटाधारी बाबा का आश्रम संपर्क है, किंतु केबे आसी नहीं। आज मु प्रथम थर पे आसुची। भारत वर्ष रे ओडिशा रे बहु तीर्थस्थान जाइछि, बहु आश्रम को जाइछि, विभिन्न अनुष्ठान देखी सर, किंतु आज ये बेलमालिया ग्राम रे अनुष्ठित आत्माराम बाबा आश्रम रे पहुँची ओ ये अनुष्ठान जो माने अच्छंती भक्त विश्वेश्वर बाबू हूँ, पूर्ण बाबू हूँ बा जो मान थिले से आमको समस्त ये मंदिर ये आश्रम प्रत्येक स्थान आमको देखे। मु एपरी कोठी देखी नहीं जे ये आश्रम रे पहुँचिकी मु अनुभव कर कोठी बसी एवं एठू बाट कुआड़ बाट एठी घटे घटे जमी पिंड भितर नाना प्रकार शिरा प्रशिरा बाट चली ये सेमती 72,000 नाड़ी ये शरीर भितर अच्छे। या भितर से 72,000 नाड़ी गति करुछि गोटे प्रवाह सृष्टि होछि आध्यात्मिक प्रवाह। एभली गोटे अनुष्ठान को मंदिर को देवता कोठी अच्छंती प्रथम देखिले मु सूर्य को सूर्य नारायण को गणेश विघ्न विनाश गणेश द्वार पाखे भीतर को प्रवेश कला पर नाना स्थान नाना देवदेवी देखुची। शेष देखिली जगन्नाथ को जो भजन आपण बोलिले से जगा कालिया जगन्नाथ को देखिलु भाई बलभद्र सुभद्रा को ये सर सब से ठाकुर आत्माराम को देखिली श्री रामचंद्र को माँ सीता को हनुमान को सेठी देखिले, महाकाली को देखिले, महादुर्गा को देखिले। विभिन्न जगह कौटी अच्छी गोटे जगार ना विभिन्न जगार अच्छी गोटे खोप खोप हो चारियार अच्छी पिंड भितर आम भारतीय संस्कृति आम कहू ये ब्रह्मांड 33 कोटी देवता अच्छा मो भितर अच्छा बाहर कोटे अच्छा ये से अनुभव कली जिते जिते मूर्ति अच्छी अच्छा ठाकुर ठाकुराणी जमती से गोटे पिंड ये गोटे पिंड गोटे शरीर आ भितर विभिन्न देवदेवी को स्थापना कर किंतु खोजिके पाइबा भारी कष्ट। आम भितर सी अच्छा किंतु प्रकृत में आम कहीं खोजना ये आत्माराम बाबा आत्माराम नाटी हूँ आत्माराम जी प्रकृत में आत्मा को चिन्ह नहीं जानी नहीं साक्षात्कार करी नहीं उपलब्धि करि पारि नहीं भितर सेटा अच्छी और सेटा ही परम मु बाहर आम जो कथबार्ता करुचु मु कहूँ ये बाहर मु स्थूल मु सांसारिक मु ये सांसारिक मु भितर संघर्ष सृष्टि मु बड़ से कुछ मु बड़ मु महाज्ञानी महापुण केते कौन कौन ठीक ठिकाना ना संघर्ष सृष्टि हुए किंतु से मुटा मु यथार्थ मु नुहे
ସେଇ ମୁଁକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନିଛି, ସେଇ ମୁଁକୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ସେ ମୁଁଟି କ'ଣ ସେ ଭିତରେ ତାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ବାବା ଆତ୍ମାରାମ ଜଟାଧାରୀ ବାବା ସେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାରାମ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମାରେ ଦେଖ, ଦେଖିଲେ ପାଇବୁ ସୁଖ। ଆତ୍ମାକୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି, ସେଇ ମୁଁକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନିଛି, ତା ଭିତରୁ ସେ ଅହଙ୍କାରଟି ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଖାଲି ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ, ଅହଙ୍କାର, ବଳ, ଦର୍ପ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ପରିଗ୍ରହ, 6ଟା ଶତ୍ରୁ ମଣିଷର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛି। ଓ ବାବା ବାରମ୍ବାର ପଢୁଥିଲି ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ମାନବ ଧର୍ମ ବହି, ସେଥିରେ ସେ 2ଟି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା, ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯୋଉ ଲୋକ ଏଇ 2ଟି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢିଛି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ବାହାରେ ଯୋଉ ବଡ଼ ମାର୍ଚ ଫାର୍ଚ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବହି ଆଜିକାଲି ପାଠୁଆ ଗୁଡ଼ା ସେ କହନ୍ତି, କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପାଠୁଆ ଗୁଡ଼ା କହନ୍ତି ଏ ବହି ସେ ବହି ଏ ବହି, କିନ୍ତୁ ଏ କହିଲେ ଯ 2ଟି ବହି। এই 2ଟି ବହିକି ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ନିଜକୁ ଜାଣିଛି, ପିଣ୍ଡକୁ ଜାଣିଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଜାଣିଛି ଓ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାରାମ ବାବା ସେ ଏଠି ସାଧନା କରିଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କକ୍ଷ ସାଧନା କକ୍ଷକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯୋଉ ଗଳି ଗଳିକି ଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବାଜୁଛି, ତା ଭିତରେ ଗଳି ଗଳିକି ଯାଉଛି। ମୋର ମନେ ହେଲା ଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ, ସେ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିବ ସ୍ଥାନଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନିଆ ସ୍ଥାନ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିବ, ଗୋଟେ ନଦୀଟା ବିରୂପା ନଦୀ, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଥିବ ବୋଧେ, ଅନୁମାନ ମୁଁ କରୁଛି। ତାପରେ ତ ଆହୁରି କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହେଉଥାଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତ ଏବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଏକ ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନ କାହିଁ ସେ ନିର୍ବାଚନ କଲା? ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଋଷିମାନେ ସେ ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନ ଅରଣ୍ୟକୁ ନିର୍ବାଚନ କରୁଥିଲେ। ନିରଳରେ ସାଧନା କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଧନା କରିବେ ଓ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରି 2ଟା ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ସେଇ ନିରଳରେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାଧନାକୁ ସାଧନା ଲବ୍ଧ ଅନୁଭବକୁ ସେ ଜଗତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି କିଛି କୁଆଡ଼େ ପାଠ, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଶୁଣୁଛି, ସେ କୁଆଡ଼େ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ। କିଏ କଲା? କୋଉ ପାଠ ପଢ଼ିବ? ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ପରଂ ସଦତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ଲବ୍ଧ୍ୱା ପରାଶାନ୍ତି ମତିର ନାମ ଗଚ୍ଛତି। ଭିତରେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଥିବ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନ୍ତର ନିର୍ମଳ ନହେଲେ କେହି ଭଜନ ଜଣା ବୋଲି ପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଅନେକ ପରିସ ଫାଲତୁ ଗୀତ ବୋଲିଦେବ ଯାଇକି ତା ଦେଖେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲେ ଭଜନ ଜଣାଣ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ତନ୍ମୟ ସେଥିରେ ହୁଏ, ସେ ଭାବରେ ତନ୍ମୟ ହେଇକି ସେଟା ବୋଲେ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଜାଗା। ଓ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବାବା ମହୋଦୟ ଯେ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା, ଯେ 2ଟା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୈଶ୍ୱାନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ତୈଜସ ଦୃଷ୍ଟି। ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି ସାଂସାରିକ ଦୃଷ୍ଟି, ପାର୍ଥିବ ଦୃଷ୍ଟି, ଆଖି ବୁଜିକି ଦେଖୁଛି, ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ଆଖି ବୁଜିକି ଦେଖୁଛି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। 2ଟା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମିଳେଇକି ଦେଖିଲା ଇଏ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ, ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର? ବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ଏଠି ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାକୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ଏଠିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଲେଜ କରି ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବେ। କାରଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା କେବେ ଆସିଛି, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୃଥ୍ୱୀ ପୁରାଣ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା, ବୈଦିକ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏ ଭାଷାଟା କିଛି ନ ଡେଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଡେଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି କହୁଛି। ଏଇ ପାଠୁଆ ମାନେ କହିଲେ, ଜ୍ଞାନୀମାନେ କହନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସ୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, କାରଣ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଜିତ ସଂସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କର୍ମ କର। ଏଠି ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି କର୍ମେଶ୍ୱରା କର୍ମ ହେଉଛି ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଅନୁଭବ କଲି। ଏଠି ଚାଷ ଜମି ବୁଲେଇକି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ତ, ଏଠି ଚାଷ ହେଉଛି ବିରି, ମୁଗ, ପନିପରିବା, ଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ ହେଉଛି। ତାରି ଲବ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଆଶ୍ରମ ଚାଲୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଅଛି, କର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। କର୍ମ ନ କରି ବସିକି ମୋତେ ଆଜି ତ ଚାଲିଲାଣି ମାଗଣା ଯୁଗ ନା, ଏଇଖା ତ ମାଗଣା, ଖାଲି ମାଗଣା, ଚାରିଆଡ଼େ ମାଗଣା ଦିଅ, ଘର ଦିଅ ମାଗଣା, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ମାଗଣା, ପୋଷାକ ଦିଅ ମାଗଣା, ମୋବାଇଲ ଦିଅ ମାଗଣା,
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଖାଲି ପିଲା ପେଟରେ ରଖିଦିଅ ସେଣିକି ମାଗଣା, ସରକାର ମାଗଣା, କିଛି କରିବୁନୁ, ଘରେ ବସିବୁ, ପଶା ଖେଳିବୁ, ପାଲି ଖେଳିବୁ, ମଦ ପିଇବୁ, ମାଗଣା। ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି ବାବା କହିଛି କର୍ମ କର, କର୍ମ ଯିଏ କରେ ତାର ଅହଙ୍କାର ବିନାଶ ହୁଏ। କର୍ମ ସବୁ ସମାନ, କରିଥିବା କର୍ମ ଠାରୁ ଯେକୌଣସି କର୍ମ, ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ା ଲେଖା ଗୋଟେ କର୍ମ ନୁହଁ, ସବୁ କର୍ମ ସମାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କର୍ମ କଲେ ଯିଏ କର୍ମ କରେ, ଯେଉଁ ତଳିଆ କାମଟା କରେ ତାର ଅହଙ୍କାରଟି ନେବା ଚାଲିଯାଏ, ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଯାହାର ଅହଙ୍କାର ବିନାଶ ହୁଏ ସେ ଯାଏ ତାରି ପାଖକୁ, ଭକ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଏ, ଓ ସେଠି ଗଲା ପରେ ତାର ଆସେ ସମଦୃଷ୍ଟି। ସେ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ନ ଶୋଚତି ନ କାଙ୍କତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ହେଇଯାଏ, ଭଗବତ ଭାବରେ ତନ୍ମୟ ହେଇଯାଏ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ନାଁ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନାମ ଭଗବାନ ଅନା, ତାର ନାଁ ନେଇ ଆମେ ନାଁ ମଣିଷ ମାନେ ଦେଇଛୁ, ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନାଁ ଦେଇଛୁ। ଏକ ସେ ଯିଏ ମା ସିଏ ସେ ବାପା ଏକା ସେ। ତେଣୁ କର୍ମକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ, କର୍ମେ ଶଣା, କର୍ମ ଠିକ ହେଇଗଲେ ଆପେ ଆପେ ଜ୍ଞାନର ଉନ୍ମେଷ ଘଟେ, ଓ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଭକ୍ତିକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ, କାହାକୁ ଅଲଗା କରିହେବ ନାହିଁ। ଖାଲି ବସିକି ଭଜନ କରିବି ସେଟା ଗୋଟେ ବାବା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କୁଆଡ଼େ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ବୁଲୁଥିଲେ, ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଲୋକ ବୁଝାଉଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କର୍ମ, ତା ଦେହରୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି, ଇଏ ତିନିଟା ସମନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ମଣିଷର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ, ମଣିଷ ପଣିଆ ସୃଷ୍ଟି। ଆମର ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ? ମଣିଷ ପଣିଆ। ନାଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱବାବୁ ନାଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଶ୍ୱସ୍ୱରୂପ, ତା ନାଁ, ଏ ନାଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋହର। ଏ ନାଁଟା ଖାଲି ଆମକୁ ସ୍ଥୂଳ ଚିହ୍ନଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଚିହ୍ନଉଛି କି? ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନୁନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାଁକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଅନାମକୁ ଭଜିବା, ସେ ପରମକୁ ଭଜିବା, ପରମକୁ ନିଜକୁ ମନେ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହବ, କାୟା ମନ ବାକ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା, ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ପଣିଆଟା ଫୁଟି ଉଠିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେବା। ସମ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ। ଏ ମାର୍କ୍ସବାଦ, ଲେନିନବାଦ ଆସି ତୁମର କାନୁନ ବାବୁ, ହରିବାବୁ, ଇଏ ଆଜିକାଲି ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାର୍କ୍ସ ଲେନିନ, ହାଣ କାଟ, ସମତା ହବ ନାହିଁ। କସ୍ମିନ କାଳେ ହାଣି କାଟିକି ସମାଜବାଦ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ, ଭାରତ ସଂସ୍କୃତିରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସୋସିଆଲିଜିମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜବାଦ। ଭିତରଟି କୋମଳ, ଲଳିତ, ମଧୁର ହେଇଗଲେ ତାରି ଭାବରେ ସେଇ କରିବ, ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖେ, ସମଭାବ ଆସେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ବେଲବାଳି ଆଶ୍ରମରେ ଜଟାଧାରୀ ଆତ୍ମାରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ସେ ଜଟାଧାରୀ ପଚାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲି, ମୋର ମନକୁ ଯାଏଲା ଲେଖିଦେଇଥିଲି, ଜଟା ଶିବ ଆଦି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ ହିଁ ଜଟାଧାରୀ। ରାମ ନୁହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ କେହି ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଶିବ ଜଟାଧାରୀ। ତାକୁ ସେଇ ଜଟାରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛି, ପବିତ୍ର ଜାହ୍ନବୀ ପ୍ରେମ, ସେଇ ଗଙ୍ଗାରୁ, ଏଇ ଜଟାରୁ, ସେଇ ଜଟାରୁ ବୀରଭଦ୍ର ବାହାରିଛି, ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ କରି। ସେଇ ଜଟାଟା କ'ଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁ? ଜଟା ଆତ୍ମାରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଗୁରୁ ପଚାରିଲି କିଏ? ନା ସେ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କେହି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କାହିଁ ଗୁରୁ କଲେ? ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ କି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଥିଲେ, କେତେ କେତେ ଥିଲେ, ତାକୁ ଗୁରୁ ନ କରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କାହିଁ ଗୁରୁ କଲେ? ଏତେ ଜିଜ୍ଞାସା ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କ ଆସିଲାଣି। ମୋର ମନେ ଆସିଲା, ଚିନ୍ତା କରିବି ପରେ ପରେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଛି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରଜାଟିଏ ଥିଲା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ରଜାଟିଏ ଥିଲା। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲା, ସେଠି ଆତିଥ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲା, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଗାଈଟା ସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? କହିଲା ଗାଈଟାକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ଫକୀରଟା କ'ଣ ରଖିଛି ମୁଁ ନେଇଯିବି। ସେ ମନା କଲେ, ଜବରଦସ୍ତ ନେଉଛି। ସେ ତୁ ଗାଈ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଈ, ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ଗାଈରେ ତ ଆମ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଆଜିକାଲି ହିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ଗୋମାଂସରେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଅ। ବହୁ ପଣ୍ଡିତ, ବହୁ ଲୋକ ଯୁକ୍ତି କର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ଚର୍ମଟାକୁ ଆମେ ମୃଦଙ୍ଗରେ ଦେଉଛୁ, ଏଠି ଦେଉଛୁ, ପୂଜା କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଖାଇଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଯୁକ୍ତି ତ, ନାନା ଯୁକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗାଈଟିକୁ ନେଲା ବେଳେ, ସେ ଗାଈଟି ତା ଯେତେ ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ, କ'ଣ ସେ ଗାଈ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଯେ ସବୁ ଲଉଟିକି ପଡ଼ିଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଚିନ୍ତା କଲା, ଇଏ କ'ଣ ଟିକେ ବହୁତ ବଳ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ପଶୁ ବଳ ମୋର। ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଖାଉଛୁ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନେଇକିରି ଆଣବିକୁ ବୋମା ନେଇ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ପଶୁ ବଳ।
ତାପରେ ବଳ ଠାରୁ ବଳ ସବୁଠୁ ବଳବାନ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳ। ସାଧନା କରି ଯୋଗ କରିଛି, ଯୋଗ କରିକି ସେ କ'ଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଯୋଗୀ ହେଲା କି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରଟା ଯାଇନାହିଁ। ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବୋଲି। କେତେ କେତେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ତା ପୁଅକୁ ମାରିଛି, କେତେ କ'ଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସେଇ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ। ତାର ଉଦାରତା ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେଇଛି, ସେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୁରୁ କରିଛି କାହାକୁ ନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଗୁରୁ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ କରିଛି। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଖାଲି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବର୍ବର ଶୈତାନ, ମାରି ହାଣି କାଟି ମାରି, ଏ ଜୈବ ସେଟା ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବାପା ମା ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ 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 ଗୁଡ଼ାକ ବିଭତ୍ସ ହେଲାଣି। କ'ଣ ହେଲାଣି? ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ବା ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଗୀତାର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି ଅଛି, ଶକ୍ତିର ଉପାସନା କର, ଜ୍ଞାନର ଉପାସନା କର, ଭକ୍ତିର ଉପାସନା କର। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପାଖରେ ତିନିଟା ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବେଲମାଳିଆ ଯେଉଁ ବେଲ ଗଛ ମୂଳ ଥିଲା, ସେଇ ବେଲ ବଣ ବା ବେଲ ଗଛ, ବେଲମାଳିଆ, ସେଇ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷ, ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ, ଗୋଟିଏ ବେଲ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ମୂଳ ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ତାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ଉଭୟର ସବୁ ଅଛି। ସେ ଜାଗାରେ ରହିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋର କାହିଁ ଧାରଣା ହେଉଛି, ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଜି ମୁଁ କହୁଥିଲି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲେଖାକୁ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ହରିବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାର୍ଗର ଲୋକ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ତାର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସେ ପତ୍ରିକାଟି କରିବେ। ସେଇ ଲୋକ ନେଇ ଯେତେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋକ ଫଳକ ଲେଖା ରଖିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଲୋକେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଭାଷାରେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଯାଉ ଓ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ଖାଲି ଭଗବାନ ପାଇବା ନୁହଁ, ମାନବ କଲ୍ୟାଣ, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ, ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ତୁଚ୍ଛତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି କେତେ କବିତା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କାଳିଆରେ କାହିଁ ତାକୁ ଜଗା ବୋଲି ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଲା। କିଏ ଜଗା ତ ଜଗନ୍ନାଥରୁ ଜଗା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ଇଏ କବିତା ଲେଖୁଛି ଜଗା ତତେ କିଏ ନାଁ ଦେଲା? ଜଗା ଜଗା ଏଠୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଜଗିଛି, ସେ ଭିତରେ ଜଗିଛି, ବାହାରେ ଜଗିଛି ନାଇଁ କି? ସେ ଜଗିଛି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି, ତମ ପାଖରେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗମାୟାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ସେ ମାୟାକୁ କାଟି ସାରିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆଉ ମଝିରେ ତମେ କିଛି କୁହ ନା। ମୁଁ ଜଗିଛି ତତେ, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ ପାପ କରୁଛୁ କି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛୁ? କୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ଜଗିଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା। ଗୀତାରେ କହିନାହିଁ କ'ଣ? ସର୍ବତ୍ର ପାଣିପାଦଂ ତତ୍ ସର୍ବତୋଖି ଶିରମୁଖ ସର୍ବତ୍ର ଶ୍ରୁତିମ ଲୋକେ ସର୍ବ ଆବୃତ୍ତି ତିଷ୍ଠତି। କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୋ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଖି ନାହିଁ, ପଲକ ନାହିଁ, ଅନେଇଛି। ତମେ କହୁଛ ଶୋଇଛି, କ'ଣ କହୁଛି? ଆମ ପଢ଼ା ପଢ଼ା ଏ ଫଟୋ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ସେ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ପହଡ଼ କରି ସେ ଶୁଏ। ସେ ଶୋଇଲେ ରହିବ ତ ପୃଥିବୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିବ? କିଏ ରହିବ? ସେ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ, ସେ ଶୋଇଛି, ଶୋଇ ନାହିଁ, ଜଗିଛି, ଜଗିଲେ ସବୁ। ସିଏ ପଲକ ନାହିଁ, ଚାହିଁଛି। ହାତ ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ। ସେ ହାତ ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼ୁ ବଢ଼ିଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, କ'ଣ କେତେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିছে ନା। ସେ କି ହାତ ନାହିଁ, କ'ଣ ତାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ସେ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼କୁ? ସବୁଆଡ଼ୁ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ନାହିଁ। କେମିତି କହିବୁ? ଶୁଣୁ ନାହିଁ, କାନ ନାହିଁ, ଓଠ ନାହିଁ, ଖାଉଛି, ସବୁ ଖାଉଛି। 60 କୋଉଠି ଖାଉଛି, ସେ ଖାଉଛି। ସେ କ'ଣ ଖାଇବ? ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଫେସନ୍ ହେଇଛି, ଠାକୁର ସବୁ ସୁନା ମୁକୁଟ, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ। ଏ ଯେଉଁ କଟକ ସହରରେ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ଖାଲି ସୁନା। ଓ ଯାଉଛି ପଣ୍ଡିତ, ଆରେ ବାବା ସୁନା ମତେ। ସେ ତ ସବୁ ସୁନାର କର୍ତ୍ତା, ସେ ତାକୁ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ରେ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ତ। ସିଏ କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତାକୁ ଆସିବ ଆତ୍ମାର ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତିଭୁ, ତ୍ୟାଗୀଟିଏ। ତ୍ୟାଗ ମାନେ ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ଆସିବ ନାହିଁ, କି ଆମେ ଆପଣାର ହେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ବାବୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ଅଶୋକ ବାବୁ। ଅଶୋକ ବାବୁ ଦି ଜଣ ଏଇ ଦି ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଯାଇନି ଯିବା ଦେଖିବା କରିବା ଆଜି ସକାଳେ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଫୋନ କଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପିଇବା ପାଇଁ ସେଠିକି ଆଜ୍ଞା ହରବାଲ ହରବାଲ ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଏ ନିରଞ୍ଜନାଥ ପହଞ୍ଚା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲି ଆପଣ ଦେଖିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ହଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତିର ଆଶ୍ରମଟା ଶାନ୍ତି ସାର୍। ଶାନ୍ତି ସାର୍। ଏଠି ଗୋଳମାଳ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କୋଉଠି କିଏ ବସୁଛନ୍ତି କୋଉଠି କିଏ ରହିଛନ୍ତି ପିଲା ତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ଜଣା ପଡୁନି କିଛି କୋଉଠି କିଏ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି କ'ଣ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ତେଣୁ ଏଠି ଅପୂର୍ବ ଆଶ୍ରମ ତେଣୁ ଏହାର କିପରି ଭାବରେ ଆହୁରି ବିକାଶ ହବ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ ସାର୍ କାହିଁକି ଇଏ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ଯାଉ କ'ଣ ଇଏ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚସଖା ମାର୍ଗର ଗୋଟେ ଅଂଶ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଆଉ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ବୈଦିକ ଋଷି ସିଏ ତାଠାରୁ ଇଏ ମିଶିକିରି ଇଏ ଆଶ୍ରମଟେ ତିଆରି ସାର୍